Hello everyone, I am Priya Kulkarni, Government First Grade College Chikbasur, Karnataka University, BA 5th semester, Indian Economic Development Paper, Unit 3, Economic Planning in India, Subtopic, Failures of the 5-year plans. In this session, we shall see the failures of the 5-year plans under these various headings. Gap between targets and achievements. If we look at the various 5-year plans, we observe that there was gap between the targets and actual achievements. It was only in the first, 6th, 7th, 8th plan periods the actual growth rate was more than the target. Likewise, agriculture growth rate, industrial growth rate, electricity production, irrigational facilities could not achieve the targeted growth rate. ಗುರಿ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ. ವಿವಿಧ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾದ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳ ನಡುವೆ ಅಗಾಧ ಅಂತರವಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳೂ ಹೊರತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದರ, ಕೃಷಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ, ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾದ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಸಾಧಿಸಲಾದ ಪ್ರಗತಿಗಳ ನಡುವೆ ಅಗಾಧ ಅಂತರವಿದ್ದುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿಗದಿತ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಂಡಿವೆ. ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ. Social justice was one of the prime objectives of economic planning. But if we see the income inequality of our country, we can definitely say the fruits of economic development were not equally distributed. Only a few fraction of population enjoyed the benefits of growth. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸಾಧಿಸದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದುಂಟು. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದುರಾದೃಷ್ಟವಶ ಯೋಜನಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲಾದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಗತಿಯ ಫಲ ಎಲ್ಲರ ನಡುವೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಜನರು ಪ್ರಗತಿಯ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನಲ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್, ಕಾರ್ಯಗತದಲ್ಲಿ ಸೋಲು. At the time of preparation and their execution of the plans, we had very high objectives, but we could not achieve much as expected. It was mainly because the plans could not be implemented as they were planned, and this in turn led to many problems. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳ ಸಾಧನೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. Failed to eradicate poverty. ಬಡತನ ನಿವಾರಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. Even after such a long period of economic planning, India is still suffering with poverty. Still 34% of rural population and 21% of urban population are in poverty. ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗಳ ನಂತರವೂ ಬಡತನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವುದು ಆತಂಕದ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 34% ಹಾಗೂ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 21% ಜನರು ಇನ್ನೂ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. Even after 67 years of planning, India could not overcome the problem of unemployment. As per one survey, India had 25 million unemployed people in 2013-14. Although a lot of achievement has been made during planning period, the problem of unemployment still does not find a solution in India.
ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಮೇರೆಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 25 ಮಿಲಿಯನ್ಗಳಷ್ಟಾಗಿತ್ತು 2013-14ರಲ್ಲಿ. ಯೋಜಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಖೇನ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಅಸಮಾನತೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವ. In the establishment of social justice, economic equality plays an important role. But even after long years of planning, we could not mitigate economic inequality in our country. There is no much improvement in the standard of living of the people belonging to lower economic strata. We also notice concentration of income and wealth in the hands of very few people. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಅಸಮಾನತೆ ನಿವಾರಣೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಯ ನಂತರವೂ ಆದಾಯ ಅಸಮಾನತೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಳವರ್ಗದ ಜನರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ, ದೋಷಪೂರಿತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತಂತ್ರ. During the planning period, priority was given to development of basic and capital goods industry. Small and cottage industries and the consumer goods industry was neglected. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೋಷಪೂರಿತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅನುಭೋಗಿ ಸರಕುಗಳ ವಲಯವೂ ಕೂಡ ಉಪೇಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ಯೋಗ್ಯ ಹಣಕಾಸಿನ ತಂತ್ರದ ಅಭಾವ. Indian planning lacked sound financial strategy. Short-term policies were more popular than long-term policies. As a result, planned expenditure has increased, which led to deficit in budget, and to overcome deficit in budget, deficit financing was resorted. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯೋಗ್ಯ ಹಣಕಾಸಿನ ತಂತ್ರದ ಅಭಾವದಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಿ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ಏರುತ್ತಲೇ ಹೋಯಿತು ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಈ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತುಂಬಲು ಕೊರತೆ ಹಣಕಾಸು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ರೀಜನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನದ ಸಮಸ್ಯೆ. Economic planning failed to remove regional imbalance. Only few states could reap the benefits of growth. Many states still remain backward. ಯೋಜಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಇಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರತಿಫಲಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಿಂದುಳಿದಿವೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್, ಹಣದುಬ್ಬರದ ಸಮಸ್ಯೆ. ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್. Faulty monetary policies and fiscal policies have aggravated the problem. ಹಣದುಬ್ಬರವು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಉಳಿದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೊದಲ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ದೋಷಪೂರಿತ ಹಣಕಾಸಿನ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಂತ್ರಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.